सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 196। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हद वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदियु महिल्लह फमन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़न मिन रअसिही फफ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक फ़इज़ा अमिनतुम फमन तमत्तअ बिल-उम्रति इलल हज्ज फ़मस्तयसर मिनल हदि फमन लम यजिद फ़स्सियामु सलासति अय्यामिन फ़िल हज्ज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिल्क अशरतुन कामिलह ज़ालिक लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी महकमि किताबिही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह इला आखिरिल आया। रूद दीन मखकी अल्लाह ताला द जिहाद अहकामात जिक्र कड़ा और द जिहाद फजीलत अल्लाह ताला जिक्र को। वस अल्लाह ताला द हज और द उम्रे दागी द पुरवाली जिक्र कई। वो असल की आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते यौज़लु फरमाइल कि द अल्लाह रसूल दा सड़ी ची कम दिन दी जिहादुन लजी और ज़मून पा अल्लाह बांदी यकीन दे द सड़ोम पा अल्लाह यकीन दे मुंगम रोजी निसू दा सड़ेम रोजी निसी खुमुंग जिहाद लेने शुतले नु ज़मून दा पारा बा अल्लाह ताला दा अजर संग पूरा कई। नु दुआ अहादीस थी। यो हदीस को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइली दी कि कतासु द खपल खावन खिदमत कवो स्तासु न खपल खावन रजाओ नु तासु लबा अल्लाह ताला द जिहाद दा सवाब द खावन पर खिदमत पानी दरकई। यो दोम दे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाइल कि कतासु दा गवाड़ी कि अल्लाह ताला मूंग द जिहाद सवाब राखी नु तासु हज कवई और उम्र कवई नु दा हज और उम्र ची देनु द दे से सवाब दे तासु पर हक की लका संग ची सड़ी जिहाद कई नु ज़का अल्लाह ताला द देना मख की द जिहाद जिक्र फरमायो और रूप से बस अल्लाह ताला द हज और द उम्र जिक्र कई। खुदिल तक अल्लाह ताला द हज फजीलत दिस ने दे जिक्र करे रूस तबियारा रवान दे पा हदीस की दे अल्लाह ताला दिल तक असल की द ज़माने जाहिलियत पर रसूम बांधे रद्दू न कई कि ब ज़माने जाहिलियत की बदी दिस चिकल चल कहो चिकल बदा मियाश्त द हज शोरो शुए नु दुई बिया द उम्रे द इरादा चतनु दा बे नाजायज गाला दुई बदाई चिकल मियाश्त द हज दिन बदी की बिया उम्र न कीगी अल्लाह ताला बाबू बंद रद्द को चिदा खबर गलत दा अय्यामो प मियाश्तु द हज की उम्रम जायज दा और हज पकिम जायज दे। तो अवला अल्लाह ताला दिल तदा फरमाई कि गोरा व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह पूरा कई हज और उम्रा द अल्लाह ताला द पारा मतलब दा दे कि ये खुफल अमल बर्बादवई मां बल्कि च अमलम शोरो को नबी सर पर रसवई देज न उलमा दा खबर कई कि लजिमन नफल बिशुरू कि इंसान यो नकली इबादत ते खो चिकल दब की शोरो वकड़ा नु दा पे इंसान माने बिया लाजिम शो लका इंसान दे द नफल नियत हो तो दो रकाता और पदे मेंस की दता रिंग रागे या चरता बल सा खबर दा और द खपल मुजमात को नोस दा मख की नफल खोस पद बाने दा लाजिम शो चोस पदा खामखा दा नफल कई द कशन आम तौर बांदे अजान कवल ची देनु दा सुन्नत थी वका इंसान दा अजान ची देनु बेवक्त वको द वक्त नमख की वको नु दा अजान वसरा गर्जवल वाजिब दी बिया ज़का ची इंसान पे नफली इबादत की शोरो वकड़ा
وس د دې راګرځول بیا لازمي دي. نو دلته کې الله تعالی فرمایي چې دا عمره چې کومه ده دا یو سنت عمل دی، خو که چېرته کې چا د عمرې اراده وکړه او بیا د خپله عمره خرابه کړه نو الله تعالی فرمایي واتموا الحج والعمرة لله، حج هم خپل پوره کوي او دا عمره چې ده نو دا پوره کوي. دغه شان یو انسان دی په حج کې ته خرابي راغله، پرستي پاتې شوه او د حج خراب شو نو الله تعالی ورته فرمایي چې واتموا الحج والعمرة لله، حج هم پوره کوي عمره هم خپله پوره کوي. بل د دې مطلب دا دی چې الله تعالی فرمایي واتموا الحج والعمرة لله، حج هم پوره کوي عمره هم پوره کوي د الله دپاره، مطلب د الله د رضا دپاره یې وکړئ، بل نیت پکې مه کوئ د الله د رضا دپاره یې وکړئ. بل مقصد یې دا دی چې الله تعالی فرمایي حج او عمره وکړئ لله د الله دپاره، مطلب د حج او د عمرې چې کوم عادات دي او کوم احکامات دي په هغې ځان پوه کړئ او د هغې په طریقه باندې وکړئ. بل مطلب یې دا شو. بل مطلب یې دا دی چې عام طور باندې چې کله تاسو حج له ځئ عمرې له ځئ نو ټیک شو کاروبار او تجارت پکې جایز دی. انسان مثلا هلته کې لاړو د الله د رضا دپاره او هلته دته یو شیز میلاو شو چې ارزان دی وایې غستو او خپل ملک ته یې راوړو بالکل جایز دی. دغه شان د دې ځای نه یو شیز ویوړو وګوره داسې شیز چې هغه په شریعت کې ناجایز نه وي، اوس خلک داسې هم چل کوي چې دا سګرټ چې دی نو دلته کې ارزان دي نو خلک دلته کې واخلي 500 او 50 ډبې، زموږ په شان ساده سړی ځي دی ورته دا غوټه بول هلته کې چاله ورکړي، موږ وایو بس څه غوټه به وي چې هلته کې یو هغه سګرټ وي هلته کې دا ډېر ګران خرڅېږي، په 1500 روپۍ په 600 روپۍ د دې ځای یو سګرټ خرڅېږي. نو خلک دا کاروبار هم کوي. داسې دا مسلمانان داسې هم چل کړی دی چې به احرام چې دی دې پسې مثلا آیس مګلی دي او هلته کې چې لاړ شي بیا هغه وڅنډي د هغې نه بیا دا وینځي بیا ترې لرې کړي، دا کار هم خلک کوي. نو تجارت چې انسان کوي نو الله تعالی فرمایي چې ګوره واتموا الحج والعمرة لله، د تجارت غرض پکې مه کوئ چې حج له ځئ عمرې له ځئ خالص د الله تعالی د رضا دپاره لاړ شئ. بیا که هلته کې داسې حلال څه تجارت و حلال څه شی و او د ځان له واغستو خرڅ کو نو خیر دی دا جایز دی. نو د آیت مطلب دا دی چې واتموا الحج والعمرة لله، پوره کوئ حج او عمره خالص د الله تعالی دپاره. نو دا حج چې دی نو په دې کې 15 شیزونه ډېر زیات لازمي دي. یو حج کې احرام لازمي دی چې کله د انسان احرام نه دی د حج نه کیږي. دویم په دې کې وقوف د عرفې چې عرفه کې انسان ودرېږي دا پکې رکن دی دا پکې فرض دی. بل پکې د صفا او د مروه په منځ کې دا سعی چې دا پکې لازمي ده او دغه شان طواف زیارت پکې لازمي دی او دغه شان دا سر پکې یو وړوکی کول او یا کټا کول دا پکې لازمي دي. په عمره کې 4 شیزونه ډېر زیات لازمي دي. یو احرام لازمي دی چې انسان احرام اچولی، بل انسان له طواف پکار دی چې دا و چکرې به په عمره کې لګوي خامخا، او دریم سعی چې د صفا او د مروه په منځ کې به سعی کې، او څلورم چې کله دې سعی وکړه نو بیا به یخته یا قینچي کې او یا به کټا کې، نو دا پکې لازمي دي. نو په عمره کې 4 شیزونه لازمي دي، احرام پکې لازمي دی، طواف پکې لازمي دی، د صفا او د مروه په منځ کې پکې سعی لازمي ده، او بیا به انسان یا سر کټا کوي او یا به وړوکی کوي. بعضې خلک داسې وایي چې یاره که اوله عمره چا وکړه او دا سر یې کټا نه کړو نو وایي د دې عمره نه کېږي، نو دا خبره غلطه ده. البته ثواب په دې کې دا دی چې انسان دا سر کټا کړي، ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام 3 ځله دعا کړې ده چې یا الله تعالی رحم وکړي په هغه خلکو باندې چې سر کټا کوي. نو چا ورته دا څوک چې وړوکی کوي نبی علیه السلام بیا دعا وکړه چې څوک یې کټا کوي په هغوی دې الله رحم وکړي. په 3م ځله بیا ووي، په 4م ځله وي اللهم ارحم المقصرین، ای الله تعالی څوک چې وړوکی کوي په هغوی هم رحم وکړي. نو مطلب دا چې په دې سر کټا کولو کې ثواب ډېر دی، او که انسان مثلا صرف تی لګ لګ یخته واغستل نو هم جایز دي، څه ګناه پکې نشته. دا خو عام د عمرې او د حج الله تعالی یو حکم ذکر کو. اوس په دې کې یو مسله دا ده او دا مسله پیښه شوه چې کله صحابه کرام لاغله حدیبیې ته نو کافرانو خو په هغه ځای کې منع کړه، عمرې ته پرې نه ښوده. نو اوس د مسلمانانو په ذهن کې یو سوال راغی چې که چېرته کې داسې وشي چې موږ د دې حج نه منع شو یا د دې عمرې نه چا منع کړو، لکه دشمن په لاره کې راوغی چې ته به عمرې له نه ځې
حکومت د باندې پابندي ولګول او د ایرپورټ نه را واپس کړي، اوس احرام دی اچولې دی، اوس پته سکی یا مثلا تا احرام اچولې دی الته به سعودي کې او مثلا په بارډر باندې تیریږي او شرطي ونیوي چې بای ته به حج لنځي، اوس دا احرام خو به تل لري کې. نو دا د شریعت قاعده او قانون ځان سره یاد کړئ چې انسان کله احرام واچو او بیا دا د احرام لري کوي، نو دا غي د پر لازمه ده چې یو خو به د طواف کړي او دوی مدد چې دی به سر کټای کی، نو دا غي نه بعد کده احرام لري کوي نو بیا ول جایز دي. نو کې انسان احرام واچو او اوس په دې مینس کې ته حکومت منی کړي یا مثلا ستاسو سي حاجت راغلی چې زدا احرام لري کومه، لکه الله تعالی فرمایي چې بمن کان منکم مریض، انسان مریض شو سچل پی وشو دیو چې دا احرام ټینګول نشم او احرام خو چولو خدای نه ورو مخ کې دا مسله زده کوي چې یوازې دا احرام اچول په دې سره انسان محرم نه ګرځيږي، انسان ال محرم ګرځيږي چې دا صادری ته دعا چولې او تا سره نیت وکړو چې اللهم انی اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني، چې الله تعالی د عمرې نیت وکړو اسانه کې او معنی قبول کې او به د تلبیه وې نو واست به احرام کې شوي. د دې وجه موږ اکثر خلکو ته دا وایي چې ګورا تاسو که په اسلام آباد کې مثلا احرام واچو ولانیت د احرام مکوئ، ځکه په پنځه کې د شي جاز لیټ شي 2 ورځې لیټ شي 3 ورځې نو بیا به سکه ته به د قشاند کې ناسي تکلیف پیدا تا. خطر خکار ده چې انسان په اسلام آباد کې مثلا غسل وکړو احرام واچو نو دی به امر لانیت نه کوي، چې کله بیا جاز ته وختو یو غنټه سفر وکړو نو اق ټیم کې بیا تلبیه دی وای نیت دی وکي وس په دغه ټیم کې وس دی په احرام کې شو. ادینه مخکې عامي صادری دي ادیو جنا اکثر چې خلک لاړ شي او دی مثلا یو عمره وکي نو بیا خو هغه مطاب کې خلک بغیر د احرام نه پریدي، نو موږ خلکو ته دې سوال چې تاسو د چل وکي چې د کوارټر نه عامي د احرام واچوي خو نیت پکې د عمره مکوي، نو دا بس تاسو عام لباس شي نو کته تاسو پریدي نو بیا به توافونه کولای شي. نو مطلب یې خبره دا دی چې انسان احرام واچو نیت یې وکړو تلبیه وی او دا غینه بعد په د باندې پابندي ولګي دا یا د مریض شو یا لکه یو صحابي د چل کړو چې نبی له صلوات و سلام ته فرمایل چې د الله رسول ما خو احرام اچولې دي خو سبا په سر کې سپګي دي او دا چې د ما ډیر زیات تنګي نو کدا سر ما کټا نه کو نو دا خو زه احرام نشم ټینګولې. نو نبی له صلوات و سلام وته فرمایل چې کچرته کې تا د چل وکړو چې ستا په سر کې مثلا سپګي دي نو تبه یا روجې نه سي 3 روجې یا بشپک مسکینان له صدقه ورکې او یا به یو چې دنو چيلې الاله. د دې دا خبره معلومه شو چې که انسان یو ځل احرام واچو او د تلبیه وی د حج لتلو یا عمره لتلو او دا غینه بعد د احرام لري کو یو خود سره چې انسان مثلا غسل کوي، انسان مثلا چاردام کوي، انسان مثلا چې دنو او 10 ماته لري کولای شي سم مثلا نه ده او که انسان مستقل د احرام لري کوو او د سر کټا کړي نه دی او د طواف لا مکمل کړي نه دی دا غینه مخکې احرام کولاو کو نو د باندې دم لازمي دی او دم داده چې دی به یو قرباني کوي او په حرم د حدود د حرم کې به اعلان کی او دا غزګي خلکو باندې به وخوري دته ویل کېږي دم. نو ځکه الله تعالی فرمایل چې پمن کان منکم مریض کسوک مریضی او به ادم من راسه یا په سر کې وته تکلیفي نو په بدعه من صيام په دې خبرو خو پوهې ګړي زیات ګران خو نه دي کنه، اصل کې هغه خلک چې وی مثلا تلی نو وی اوس په دې خبرو ډېر زیات پوهېږي چې دا دم دی او دالته کې طواف ته دا طواف زیارت ته او کم خلک چې نه تری نو هغه ډېر نه پوهېږي خو دومره د چې خیر ثواب پکې ځان په لګ پوهې کوي. نو الله تعالی فرمایي ففدیه من صيام په د باندې فدیه د چې روزي بني سي 3 روزي او صدقه یا به صدقه ور کوي او نسک یا به قرباني کوي. خو خبره ده حج په 3 قسمه ده، یو ته ویل کېږي حج افراد، یو ته ویل کېږي حج قران، یو ته ویل کېږي حج تمتع. حج افراد ده حج افراد ده چې انسان د میاشتې د حج شروع شي نو دا د اغزګي د خلکو د پاره ده او به حج افراد کوي ځکه چې هغوی په عام ورځو کې ورتلی شي عمرې کولی شي نو هغوی ته شریعت دا و چې تاسو ګڼه مه جوړوئ. خو حج افراد دې ته ویل کېږي چې انسان کله د حج د ورځې شروع شي 15 ورځې بس په هغه ټایم کې احرام واچوه
او لاړ شه دا احکامات ادا کا او 15 ورځې بعد چې احرام کولاو کو سر کټا کا او بس استقبال ځای ته ځه. نو هغوی به 15 ورځې صرف ګڼه جوړه کړي او نور به مسلمانان ته رش جوړ نه شي. نو حج افراد دې ته ویل کېږي چې انسان احرام واچوي او صرف حج وکړي، دې ته ویل کېږي حج افراد. دویم ته ویل کېږي حج قران. حج قران دې ته ویل کېږي چې انسان د حج په دې میاشتو کې احرام واچوي، لاړ شي عمره وکړي او بیا د حج د ورځو پورې انتظار کوي. نو دا خو کم از کم 15 14 یا 20 ورځې دومره ورځې به تا احرام اچولی، نو دا ګران کار دی. نو دې ته ویل کېږي حج قران چې انسان حج هم وکړي عمره هم وکړي خو په منځ کې به کې احرام لري نه کړي، اقا ورځې ټولې ورځې دا 40 ورځې 42 یا 30 ورځې احرام یې اچولی، دا ګران حج دی. نو دې ته ویل کېږي حج قران. نو بدی کې په انسان باندې قرباني نشته، بس حج به وکي عمره به وکي، چې کله حج وکړو بیا به احرام لري کې سر به کټا کی جو مبارک شه خبره ختمه شو. زمونږ د علاقو خلک چیزي نو دی حج تمتع کوي. حج تمتع څه ته ویل کېږي؟ حج تمتع دې ته ویل کېږي چې انسان په یو سفر کې حج هم وکي عمره هم وکي. خو زمونږ خلک څنګه چل کوي؟ دې ځکه چې لاړ شي احرام واچوي په اسلام آباد کې، لاړ شي او هلته کې چې دی عمره وکي، جمعو کی سر کټا کی او احرام لري کی خمسدار په عامه جامو کی ګرځي را ګرځي زیارتونو لذي یو زګی ته بل زګی ته مدینه منوره ته. او چې کله د حج د ورځې شروع شي واپس دی بیا احرام واچي، وس اسانی شو. اسانی دا شو چې په منځ کې بګی د خمسدار ګرځ را ګرځا په باندې د باندې نشته کم زه ته زه هو که واپس پکې بل عمره کې کولای شي پکې څه مسله پکې نشته، خو احرام بدل لري کړی. او چې کله د حج ورځې شروع شي نو بیا به احرام واچي. نو وستا دو پیدې حاصل کړي، دو پیدې دا حاصل کړي چې ام دې حج وکړو ام دې عمره وکړه او په منځ کې دې بکې احرام لریم کو. نو چې لري د کوم شریعت و چې تاسو قرباني کې، نو زمونږ د خلک چې لاړ شي دوی قرباني خامخا کوي. ولی کوي؟ ځکه چې دو پیدې حاصل کړي، حج او عمره په یو ټیکټ کې حاصل کړه او په منځ کې بکې احرام لریم کو. نو زمونږ په خلکو باندې قرباني چې کومه ده نو پکې واجب ده. او عام طور باندې زمون خلک چې کله لاړ شي د حج په دې ورځو کې د دلته کې په دبانې په خپل وطن کې قرباني ده. ګوره دا الته چې دا کوم قرباني کیږي نو دا خو د دې متاستوي چې د حج او د عمره وکړو نو په دبانې قرباني ده، او چې انسان مالدار دی نو په خپل وطن کې په دبانې قرباني لازم ده. خو مسله دا ده چې دلته مسافر دی او په مسافر سړي باندې قرباني نشته، نو کله په وطن کې قرباني ونه کې نو خیر دی. خو ښه طریقه دا ده چې انسان په دغه ورځو کې حج لاړ شي نو کله ته جواب وکړي چې بای مال پکې یو حصہ ونیسي، نو دلته بیا قرباني وشي او الته چې کوم قرباني کوي نو دا اصل کې د حج او د عمره قرباني ده، دا هغه قرباني نه ده چې دلته کې کوم خلک کوي. وکونه کړل شي نو خیر ځکه د مسافر دی او په مسافر سړي باندې قرباني هغه نشته. خو ګوره دا کم خلک چې مثلا مزدوري لته دي نو دوی ته موږ مسافر وایو، خو شریعت کې دوی ته مسافر نه ویل کېږي. اسنه چې وسه غوی مو چې بس مزيدي مونږ خو مسافر یو په موږ باندې قرباني نشته. نه هغه باندې قرباني شته. مسافر شرعي آیت ویل کېږي چې هغه د 15 ورځې نه کم نیت وکي، او که کم سره الته کې تللی دی او هغه مثلا دا 40 ورځې په یو ځای باندې تیرای په حج کې، نو بیا د مسافر نه دی. ځکه چې الته کې واغالته کې اوسېږي بیا سلوي خورځي تیرن بیا ګوره مسافر نه دی، نو بیا په قرباني شته. نو پکاره چې کلی ته جواب وکړي چې مال قرباني وکړي. ما خیال چې زما به خبر باندې بتاسو پیښ شوی. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دغه احکامات ذکر کوي، نور به ان شاء الله د حج احکامات مستقل بیا ذکر کوو. واتم الحج او پورا کوي حج والعمره او عمره لله خاص د الله تعالی لپاره. فإن احصرتم کتا سمنه کړل شي د حجنا یا د عمرینا فمستیسرا نو هغه چې آسان وي من الهدي د قربانینا. ولا تحلقوا رؤوسكم او مخروي خپل سرونه حتى يبلغ الهدي تر دې پورې چې ورسیږي قربانی محله خپل زیتا. ومن كان منكم مريضا سوک چې پتا سو کی مریض وی او به عدم من رأسه یا تکلیف وی دتا پسر کی ففدیتن فدیه ورکی من صیام
روجه او صدقه یا صدقه او نسک یا به قربانی کوي فاذا امنتم کله چې په امن شوي فمن تمتع چا چې فائدہ حاصل کړي بالعمرة الى الحج د حج سره عمرم کړي یعنی مطلب چې حج تمتع کړي فمستيسر نو هغه چې آسان وي من الهدي د قربانینا فمن لم يجد کچاونه مندا قربانی وصيام 3 ایام ندری روجی بنیسی فی الحج فحج کی وسبعات او روجی اذا رجعتم چکر واپس شی تلک 10 کاملا دالس پرشوی ذالک دا حج تمتع لمن دا اغا چا دا پارا دے لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام چنوی اوسیدن کے دا مسجد حرام خواتا واتقوا الله ویلے گئی اللہ تعالینا وعلموا او پوی شئی ان اللہ بشک اللہ تعالی شدید العقاب سخ عذاب ولدے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عفو يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين